नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। KTR वर सरकारी व्हीप ऐलय्या यांच्या जोरदार टिप्पण्या। पक्षातील पक्षांबद्दल बोलणे हे निर्लज्ज आहे यांच्यावर असे प्रश्न। प्रजावाणी येथे आलेले अर्जदार त्यांच्या समस्यांबद्दल अधिकाऱ्यांकडे याचिका। DCCB अध्यक्ष म्हणतात की लोकांसाठी चांगले काम करणाऱ्या सरकारवर टीका करणे योग्य नाही। अड्डीभोजा रेड्डी म्हणतात की भाजप आणि BRS दोघेही सारखेच आहे आणि त्यांनी सार्वजनिक कल्याणाकडे दुर्लक्ष केले आहे। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। पक्षातील पक्षांतराबद्दल KTR यांचे बोलणे हे हास्यास्पद आहे असे सरकारी व्हीप बिर्ला ऐलय्या म्हणाले। ते म्हणाले की KTR यांचे शब्द 100 उंदीर खाऊन तीर्थयात्रेला निघालेल्या या मांजरीसारखे आहे। तर त्यांनी KTR टीका केली की जे 10 वर्षापासून निर्लज्जपणे पक्ष सोडून जात होते तर आता ते चोरासारखे रडत आहेत। आणि त्यांनी टीका केली की KTR यांना पक्ष या बदलणाऱ्या या आमदारांना राजीनामा देण्यास सांगण्याचाही नैतिक अधिकार नाही। ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలను పార్టీలో చేర్చుకున్నప్పుడు నీకు ప్రజాస్వామ్యం గుర్తులేదా? ఇయాల పార్టీ ఫిరాయించిన వాళ్ళను రాజీనామా చేయించి గెలవమంటున్నావు। మీ అయ్యకు నీకు ఉప ఎన్నికలంటే చాలా ఇష్టం, ప్రజల సంపద కొల్లగొట్టాలనే లక్ష్యంతో మీరు ఉప ఎన్నికలకు పోతారు తప్ప ఏనాడు కూడా ప్రజల పట్ల కానీ ప్రజాస్వామ్యం పట్ల మీకు చిత్తశుద్ధి లేదు। ఫిరాయింపుల గురించి మాట్లాడితే KTRకు సిగ్గు శరం లేకుండా ఇలా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసే విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు। మరి గత ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకున్నప్పుడు పార్టీలను మీ దాంట్లో విలీనం చేసుకున్నప్పుడు మీ బుద్ధి ఎక్కడ పోయింది? ఇవాళ మీ వక్ర బుద్ధిని మా మీద చూపించడానికి 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయమంటున్నావు। రాజీనామా చేసినా ఉప ఎన్నికలు వచ్చినా గెలిచే దమ్ము ధైర్యం ఉంది। నీకు సత్తే ఉంటే నీ పార్టీ తెలంగాణలో ఇంకా బతుకుంటే స్థానిక సంస్థల్లో ఛాలెంజ్ విసురుతున్నాం। మీ దమ్ముంటే స్థానిక సంస్థల్లో గెలిచి తీరాలి। ఎప్పుడు ఎలక్షన్లు వచ్చినా తెలంగాణలో ప్రజాపాలనకు పట్టం కట్టిరు। ఇప్పుడు కూడా ప్రజాపాలన వెంబడే ప్రజలు ఉన్నారు। మేము చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి చూసి ఓర్వలేక చిల్లర మల్లర మాట్లాడుతున్నటువంటి డ్రామారావు, తెలంగాణలో మీ డ్రామాలు బంద్ చేసుకో। ఇప్పటికే నీ దుకాణం, మీ అయ్య దుకాణం, మీ బావ దుకాణం, మీ చెల్లె దుకాణం వేరువేరైనాయి। నువ్వు దుకాణాలు బంద్ చేసుకొని ప్రతిపక్ష హోదా నిర్వహిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి నీకు తెలియజేస్తున్నా। ముఖ్యంగా ఇలా హైడ్రా గురించి మాట్లాడుతున్నావు। గత 10 ఏళ్లలో వర్షాలు వస్తే హైదరాబాద్ మునిగిపోయింది, ఏ రకంగా ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు। ఇలా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో హైడ్రా వచ్చిన తర్వాత బతుకమ్మ కుంట కానీ హైదరాబాదు ఇలా నాణాలన్నీ వెడపులు చేసి ప్రజలను రక్షిస్తుంటే ఇలా నువ్వు చిల్లర మల్లర మాట్లాడి హైడ్రాను కూడా హేళన చేస్తున్నావు। KTR నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ప్రజలలోకి వెళ్ళి నువ్వు తీర్చుకోవాలి, కానీ ఈ చిల్లర మాటలు బంద్ చేయాలి। ఈ ప్రభుత్వం మీరు 10 ఏళ్ళు చేయని పనులు మేము 10 నెలల్లో ఈ సంవత్సరాలలో చేస్తుంటే చూసి ఓర్వలేక ఈర్ష్యపడి తెలంగాణ ప్రజల నుంచి, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రైతుల నుంచి వస్తున్నటువంటి मंत्री तुమ్మला नागेश्वरराव यांनी युरियाच्या या वितरणाबाबत कृषी विभागाच्या संचालकांना आदेश दिले आहे। राज्यात आलेल्या युरिया मागणीनुसार जिल्ह्यामध्ये त्वरित या वितरित करावा असे त्यांनी आदेश दिले। केंद्रावरील दबावामुळे या आठवड्यात राज्यात 35,000 मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे असे मंत्र्यांनी सांगितले। केंद्र सरकारच्या या अकार्यक्षमतेमुळे इतर देशांमधून युरिया आयात करण्यात आणि राज्यांना युरिया पुरवण्यात अपयशी ठरलेली आहे अशी टीका मंत्र्यांनी केली। तर त्यांनी केंद्र सरकारच्या अपयशासाठी केंद्र सरकारला दोष देण्याचा प्रयत्न करण्याविरुद्ध सल्लाही दिला। मंत्री तुమ్మला यांनी उघड केले की 7.32 लाख मेट्रिक टन युरिया शेतकऱ्यांना आधीच पुरवण्यात आलेला आहे, ज्यामुळे जुना साठाही समाविष्ट आहे।
आदिलाबादच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी म्हणाल्या की अधिकाऱ्यांनी दर सोमवारी प्रजावाणीला प्राप्त होणाऱ्या याचिकांवर त्वरित कारवाई करावी आणि कोणतेही प्रश्न प्रलंबित न ठेवता त्यावर कारवाई करावी। सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये आयोजित प्रजावाणीमध्ये प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी सलोनी छाबरा आणि इतर प्रमुख विभाग अधिकारी त्यांच्या या लोकांकडून याचिका स्वीकारल्या। तर त्यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी प्रजावाणीला प्राप्त झालेल्या याचिका सोडवण्याचे आणि त्या प्रलंबित नाहीत याची खात्री करण्याचे निर्देशही दिले। एकूण 139 याचिका प्राप्त झाल्या। आदिलाबाद अर्बनमधील इंद्रम्मा घराच्या वाटपामध्ये अनियमितता असल्याचा आणि पात्रांऐवजी अपात्र लोकांना घरे मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप अनेक वसाहतीतील रहिवाशांनी केला आहे। तर त्यांनी सोमवारी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार केली। त्यांनी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची आणि खरे लाभार्थी निवडण्याची मागणी केली। मावदातील 170 वसाहतींमध्ये इंद्रम्माची घरे मंजूर करण्यात आली होती आणि 26 लोकांचे बांधकाम दुहेरी पट्टे असल्याने रद्द करण्यात आले होते, अशी तक्रार लाभार्थ्यांनी केलेली आहे। तर त्यांनी सांगितले की त्यांनी या संदर्भामध्ये प्रजावाणी येथील अधिकाऱ्यांकडे हा मुद्दा उपस्थित केला होता। तर ते म्हणाले, लाभार्थ्यांच्या या निवडी दरम्यान कागदपत्र पाहिल्यानंतर इंद्रम्मा घराची कागदपत्र देण्यात आली होती आणि आता बांधकाम सुरू असताना काही कारणास्तव ही रद्द करणे योग्य नाही। तर त्यांनी अधिकाऱ्यांना प्रतिसाद देण्यास आणि न्याय देण्यास सांगितले। నా పేరు లంక కార్తిక్. నేను స్థానికంగా రణదీవనగర్ లో ఉంటాను. రణదీవనగర్ లో వాస్తవానికి అర్బన్ లో 71 ఇంద్రమ్మ ఇండ్లు మంజూరైనాయి. కాకపోతే ఆ మంజూరైన దాంట్లో అనర్హులకే ఎక్కువగా ఇచ్చిండ్రు. కాకపోతే ఇంకా అక్కడ స్టార్ట్ కాలేదు. స్టార్ట్ అయిన దాంట్లో కూడా సగం కంటే ఎక్కువ కాలేదు. అక్కడ ఏంటంటే అనర్హులకే ఎక్కువ ఇచ్చిండ్రు. ఇంద్రమ్మ కమిటీకి ఇయ్యమని చెప్పేసి కలెక్టర్కి ఒక 2 సార్లు ఫిర్యాదు ఇచ్చినాం. ఈ రోజు 3వ సారి ఇది ఫిర్యాదు ఇవ్వడం. కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ ఎంక్వైరీ చేసి అర్హులకు ఇల్లులు ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం. వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇది 3వ సారి మేము కలెక్టర్కు 2 సార్లు ఇచ్చినాం. మా కాలనీ వాళ్ళు కూడా ఇచ్చిండ్రు. ఇది 3వ సారి ఇవ్వడం. ఇప్పుడు కూడా ఈ ఫిర్యాదు విభాగంలో ఇస్తే మీరు వెళ్ళి మాట్లాడుకొని ఆఫీసర్లు అంటారు. అక్కడ ఇస్తేనేమో కమిషనర్ కొమ్మంటారు. కమిషనర్ దగ్గరికి పోతేనేమో మేము వార్డ్ ఆఫీసర్ని అడుక్కో అంటారు. మా కలెక్టర్ చెప్తే మేమంటారు. ఇంద్రమ్మ కమిటీకి మేము ఫైనల్గా చేసినామని చెప్తున్నారు కదా. ఆ ఇంద్రమ్మ కమిటీని ఇక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్లు ఇద్దరు ఎంక్వైరీకి వస్తే మేము కూడా వాళ్ళతో తిరిగి చూపిస్తాం. మీరు వాళ్ళు ఏం తప్పు చేసిండ్రు ఇంద్రమ్మ కమిటీ వాళ్ళు, మేము ఎలిజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళకి మేము చూపిస్తాం, అన్ఎలిజిబుల్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి చూపిస్తాం. ఎవరు వస్తే వాళ్ళు రండి. నేను కాంగ్రెస్లో సీనియర్గా ఉంటున్నాను. అయితే మాది 170 ఇదిలో ఉంటాము. మా 12 వార్డ్ నెంబర్ 12లో ఉంటాము. 170లో వీళ్ళందరికీ ఇందిరమ్మ ఇల్లులు రావడం జరిగింది. 26 ఇల్లులు వచ్చినాయి. మార్క్లాండ్ మాత్రం ఒక 10 మాత్రమే వేసినారు. పాపం వీళ్ళు మొత్తం ఇల్లులు అన్నీ తీసేసి వాళ్ళు మొత్తం కొంచెం బేస్మెంట్ కూడా కట్టుకోవడం జరిగింది. కట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళకు డబుల్ పట్టాలు వచ్చినాయని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళ పనులను ఆపేసినారు. పాపం వాళ్ళు బయట నుంచి వడ్డీ తెచ్చుకొని పనికి పోకుండా వడ్డీ కట్టలేక వాళ్ళు కొంచెం బేస్మెంట్ వేసుకున్నారు, ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పాపం
వాళ్ళు వేరే ఇంట్లో రెంట్కు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు రెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళగొడుతున్నారు. కాబట్టి మేము 2 times కూడా కమిషనర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది చెప్పడం కూడా జరిగింది. అయినా వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మేము గ్రీవియన్స్కి వీళ్ళు తీసుకొని రావడం జరిగిందండి. మాకు న్యాయం చేయాలి, ఈ పేదవాళ్ళ प्रजाలకు మనం न्याय చేయాలని నా యొక్క కోరిక. DCCBचे अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी म्हणाले की अलीकडच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 20,000 एकर जमिनीवर पिकांचे नुकसान झालेले आहे. तर त्यांनी सोमवारी आदिलाबाद शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की पीक नुकसानग्रस्तांना सरकार निश्चितच मदत करेल. तर अलीकडेच जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपली कृष्णाराव यांनीही काही पूरग्रस्त भेट दिलेली आहे. तर शेतातील वाळूच्या या खड्ड्यांसाठी तसेच कापणी न झालेल्या पिकांसाठी भरपाई दिली जाईल असेही सांगण्यात आले. BRS भाजप नेते या मुद्द्यावर अनावश्यक गोंधळही घालत आहे असे म्हणण्यात आले. तर त्यांनी टीका केली की पूर्वी अशा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांची काळजी घेतली जात नव्हती. तर शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी 10,000 रुपये खर्च न करणारे BRS नेते आता त्यांच्या सरकारवर टीका करत आहे. स्थानिक भाजप आमदारने मुख्यमंत्र्यांना काही इंद्रम्मा घरे दिली आणि तर त्यांची हास्यास्पद आहे असे म्हणाले. लोकांच्या कल्याणाची पर्वा न करणाऱ्या BRS नेत्यांनी गेल्या 10 वर्षात लोकांसाठी काय केले असा प्रश्न त्यांनी केला. रेशन कार्डसाठी या थांबवलेल्या नवीन रेशन कार्ड दिलेले नाही असेही म्हणण्यात आले. परंतु काँग्रेस सरकारने पात्रांना नवीन रेशन कार्ड दिले आहेत. तर त्यांनी अनावश्यक टीका करणे थांबावे आणि लोकांसाठी काम करणाऱ्या सरकारला पाठिंबा द्यावा అషి వినంతి కేలి నష్టం పోవడం జరిగింది. దాని గురించి స్వయంగా మంత్రి గారు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు రావడం, పట్టణంలో చూడడం, పట్టణంలో అదే విధంగా తంతోలి గ్రామం కూడా పోయి చూడడం, చూసిన తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఆదేశం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎంత నష్టపోయినా కూడా గతంలో ఎంత ఇచ్చాం 10,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్పడం కూడా జరిగింది. అది చెప్పిన తర్వాత ఉష్కే పెట్టినే గానీ పనికి రాకుండా భూములు అయినాయి గానీ దాని గురించి మేము క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో డిస్కషన్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనతో చేద్దామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ BRS పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మాజీ మంత్రి వర్యులు పాపం 25 సంవత్సరాల నుండి ఇక పదవిలో లేదంటే ఇప్పుడే ఇక పదవి లేక ఇక అది ఏ బీపీపీ ఎక్కి మాట్లాడుతున్నాడా, పదవి లేక మాట్లాడుతున్నాడా, మరి ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడో కానీ గత 10 సంవత్సరాలు నష్టపోయిన రైతాంగానికి గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఈ పెద్ద మనిషి మంత్రిగా కూడా చేసిండ్రు. కానీ నష్టపోతే 10 సంవత్సరాలు ఒక రూపాయి ఇయ్యని వ్యక్తులు ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అలా గుండె మీద ఒక చేతి పెట్టుకోమందాం, ఒక పారి బేలా మండలం పోదాం, మీ సొంత మండలం జైనతు పోదాం, మీ గ్రామంకు పోదాం. మీ గ్రామంలో నష్టపోయిన వాగు వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు గత 10 సంవత్సరాలు ఇచ్చిండ్రా? ఎందుకు ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు? ఒక పారి అది మీకే వదిలేస్తాం, మీ నైతిక విలువలకే వదిలేస్తాం. అది ఒక పెద్ద మనిషి నువ్వు చూడు, పరామర్శించు రైతుల్ని, రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళు. కానీ ఈ విధంగా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి సందర్భం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మీ గ్రామంలో ఒక ఇల్లు ఇవ్వని వ్యక్తులు, నష్టపోయిన రైతులకు ఒక 10,000 ఇప్పించని వ్యక్తులు 10 సంవత్సరాలు ఇంకేమంటారంటే బీజేపీ కాంగ్రెస్ రాజకీయాలు చేస్తున్నాయట. కానీ అటు దేశం లెవెల్లో రాష్ట్రం లెవెల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. కానీ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో అయితే బీజేపీ అదే విధంగా BRS ఏకం గల పార్టీలు అవి. ఆనాడు మున్సిపాలిటీలో ఏ విధంగా అలా ఇంటోళ్ళని చేసుకునేటప్పుడు ఏ విధంగా ఒకళ్ళు బీజేపీ ఇటు ఇప్పటి శాసనసభ్యులు అప్పటి ఆయన మంత్రివర్యులు ఏకం కావడం జరిగింది. మొన్న కూడా మున్సిపాలిటీలో ఒక మైనార్టీ బిడ్డను దించతందుకు నీ కొడుకుని అట్లనే ఉంచుకొని బీజేపీ BRS ఏకం కావడం జరిగింది. అంటే పచ్చ కామరులకు దేశమంతా ప్రపంచమంతా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గమంతా మీకు పచ్చగా కనిపిస్తుంది. పదవుల పోయి బాగా 25 సంవత్సరాల పదవులో ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. కొంచెం మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త మాట్లాడునని చెప్తా ఉన్నాను. CITU जिल्हा सचिव अन्नमुला किरण यांनी आशा कार्यकर्त्या या समस्या सोडवण्याची मागणी केली. सोमवारी त्यांनी आशा वर्कर्स यांच्या आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. अधिकाऱ्यांकडून आशा कार्यकर्त्यांचा होणारा छळ अस्पृश्य आहे असे म्हणण्यात आले. तर राज्य समितीच्या आव्हानानुसार हा निषेध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याचेही सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना राबवणाऱ्या आशा वर्कर्स या मानधनाऐवजी किमान वेतन द्यावे अशी मागणीही केली. 18,000 रुपयाच्या किमान निश्चित वेतनासह 50 लाख रुपयाचा या अपघात विमा मंजूर करावा अशी मागणी केली. तर ESI आणि PF सारख्या सुविधा देण्याचीही मागणी केली. प्रलंबित सर्वेक्षण बिले आणि गणवेश बिले त्वरित भरावी.
सरकारी जाहीरनाम्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अशा कर्मचाऱ्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या अशी मागणी केली. ఖర్చులు 50,000 రూపాయలు ఇచ్చేంత వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి వైఖరి ఆశాల సమస్యలను వెంటనే సిఐటియు ఆశాల ఐక్యత. ఆశా వర్కర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని, అధికారుల వేధింపులను అరికట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ సిఐటియు రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. ఆశా కార్యకర్తలు ఈరోజు కేంద్రం రాష్ట్రం తీసుకొచ్చే ప్రతి స్కీమ్ని క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకెళ్తూ ఆరోగ్య భారతాన్ని నిర్మిస్తూ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు, వైద్యారోగ్య సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రజలకు పనుల్లో కేంద్రము రాష్ట్రము పోటీపడి ఆశాలతో పనిచేయించుకుంటున్నాయి తప్ప ఆశాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించడంలో, వారికి కనీస వేతనాలు చెల్లించడంలో, పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ లాంటి సౌకర్యాలను కల్పించడంలో మాత్రం ఈ ప్రభుత్వాలు చిత్తశుద్ధిని ప్రదర్శించడం లేదు. మేము సిఐటిగా ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆశా కార్యకర్తలందరికీ పారితోషికాలు కాకుండా ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 రూపాయలు ప్రతి నెల చెల్లించాలి. పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాలను కల్పించాలి. 50 లక్షల రూపాయల ప్రమాద బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి. అదేవిధంగా మట్టి ఖర్చులకు 50,000 రూపాయలు ఆశాలకు చెల్లించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. जिल्हा रेशन डीलर्स वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष वेणुगोपाल यांनी रेशन डीलर्सच्या समस्या सोडवण्याची मागणी केली. रेशन डीलर्सच्या कल्याणासाठी राज्य विभागाच्या आवाहनानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध कार्यक्रम घेण्यात आल्याचेही सांगितले. एप्रिल ते ऑगस्ट पर्यंतचे प्रलंबन या कमिशन तत्काळ जारी करावे अशी मागणी केली. काँग्रेस पक्षाने निवडणुकापूर्वी जाहीरनाम्यात जाहीर केल्याप्रमाणे रेशन विक्रेत्यांना 5,000 रुपये मानधन द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. शेजारील राज्य आंध्र प्रदेश ज्याप्रमाणे खर्च करत आहे त्याचप्रमाणे तेलंगणामध्येही वस्तूच्या आयात आणि वाहतुकीचा खर्च सरकारने करावा अशी मागणी केली. त्यांच्या न्याय मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ते सरकारला आवाहन करत आहे. రేషన్ డీలర్ల రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రమంతటి కూడా అన్ని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాల ఎదుట ఈ రోజు రేషన్ డీలర్ల సంఘం తరఫున నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని చెప్పేసి మా యొక్క ప్రధానమైన డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని చెప్పేసి ఈ రోజు ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 356 మంది డీలర్లు ఉంటే ఏప్రిల్ 2025 మాసం నుండి ఆగస్టు 2025 మాసం వరకు గత 5 నెలలుగా మాకు రేషన్ సరుకులు పంపిణీ చేసినాం కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి కమిషన్ మాకు ఇంతవరకు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి రాలేదు. ఈ విధంగా 5 నెలల నుంచి మేము మా దుకాణం ఉన్నటువంటి రేషన్ దుకాణానికి రెంట్ కట్టాలి, దాంట్లో కాంట్రాక్ట్ చేసేటువంటి మనిషికి మేము జీతం ఇవ్వాలి, కరెంటు బిల్లు ఇవ్వాలి, ప్రతి నెల కూడా హమాలీలకు మేము దిగుమతి హమాలి కూడా మేము హమాలీలకు ఇవ్వాలి. ఈ రకంగా వారి అందరికి ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైనా మిగిలితే మా కుటుంబాల్ని మా భార్య పిల్లల్ని పోషించుకోవాలి. మరి ప్రభుత్వము గత 5 నెలలుగా ఈ రేషన్ డీలర్లు అందరికీ మేము అన్నం పెట్టే రేషన్ డీలర్కు పస్తులుండే పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. కనుక మేము రేషన్ డీలర్లు అందరి తరఫున వెంటనే ప్రధానమైన డిమాండ్ ఏమంటే 5 నెలల కమిషన్ వెంటనే విడుదల చేయాలి. అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల ఎన్నికల కంటే ముందు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము తమ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో క్వింటాల్కి 300 రూపాయలు డీలర్కు
ప్రతి డీలర్కు 5,000 రూపాయలు గౌరవ వేతనం ఇస్తామని చెప్పింది కనుక వెంటనే క్వింటాల్కు 300 రూపాయలు గౌరవ వేతనాన్ని కూడా వెంటనే మాకు అమలు చేయాలి ఇచ్చిన హామీ ప్రకారంగా. అదేవిధంగా పక్కనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము దిగుమతి హమాలీని కూడా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. ఏ విధంగా అయితే పక్క రాష్ట్రం ఇస్తుందో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ మన ప్రభుత్వం కూడా వెంటనే రేషన్ డీలర్లకు దిగుమతి హమాలి కూడా మాకు నేరుగా ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పేసి మా యొక్క కమిషన్ రెండుగా విడదీసి మాకు కమిషన్ వేయడం వల్ల మేము ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కాదు, ఇక్కడ DTOకి అప్పై చెప్పడం జరిగింది మా కమిషన్ కోసం. DTO ద్వారా రావడానికి 5 నెలలు 6 నెలలు పడుతుంది, సంవత్సరం కూడా పట్టచ్చు. కనుక మాకు గతంలో ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వము మరి నేరుగా అకౌంట్లలో వేస్తుండేనో అదే విధంగా మా యొక్క కమిషన్ వెంటనే కూడా మా अकाउंटला వేయాలని చెప్పేసి మేము डिमांड చేస్తున్నాము. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू ठेवलेला आहे. तर शहरातील प्रजासेवा भवन येथे कॅम्प ऑफिस येथे रोज लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్న అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా వెంటే. CPM जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश यांनी पिपळखुटी गावातील गरिबांना मदत करण्याची मागणी केली. ज्यांची घरे अलीकडच्या मुसळधार पावसात पाणी शिरल्याने खराब झाली आहे त्यांनी सोमवारी ग्रामस्थांसह आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केली. त्यांनी सांगितले की अधिकाऱ्यांनी या
पुरामुळे नुकसान झालेल्या गरिबांच्या घरांची तपासणी करावी आणि न्याय मिळवण्यासाठी या पूर्ण सर्वेक्षण करावे। तर अलीकडेच भेट दिलेल्या जिल्हा प्रभारी मंत्र्यांची काही लोकांना 10 किलो तांदळाची तत्काळ मदत दिली आणि हात देते। तर त्यांनी म्हणाले की सर्व पात्र गरिबांना इंद्रम्मा घरे देण्यात यावी आणि राज्यकरणाचा विचार न करता 25,000 रुपये तत्काळ मदत म्हणून देण्यात यावे। పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయినటువంటి పేదలందరూ కలిసి ఈ రోజున కలెక్టర్ కార్యాలయం దగ్గర ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు। వాళ్ళ దగ్గరికి అధికారులు రాలేదు, సర్వే చేయలేదు, వారికి నష్టపరిహారాన్ని అంచనా కట్టలేదు। కనీసం 10 కేజీల బియ్యం ఇచ్చారు కొంతమందికి, ఆ బియ్యం కూడా వీళ్ళకు ఇవ్వలేదు। సిపిఎం పార్టీగా ఆ గ్రామాన్ని సందర్శించి సర్వే చేశాము। ఆ సర్వేలో పెద్ద ఎత్తున పేదల ఇళ్లలోకి నీళ్లు చొరబడి వాళ్ళు తినేటటువంటి తిండి గింజలు కానీ ఇతర వస్తువులు మొత్తం తడిసిపోయి నష్టపోయారు। కొంతమంది ఇండ్లు కూలిపోయినాయి। అయినప్పటికీ వాళ్ళ దగ్గరికి అధికారులు వచ్చి సర్వే చేయకుండా కేవలం పైన కొంతమందికి మాత్రమే 10 కేజీల చొప్పున బియ్యాన్ని ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు। ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పి మేము అడుగుతూ ఉన్నాము। నష్టపోయిన ప్రతి పేదకు వెంటనే తక్షణ ఆర్థిక సహాయం కింద 25,000 రూపాయల నష్టపరిహారాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము। అంతేకాదు వీళ్ళందరికీ కూడా ఇందిరమ్మ పక్కా ఇండ్లు మంజూరు చేసి నిర్మించి ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాము। ఆ గ్రామంలో కొంతమందికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరయ్యాయి, కానీ ఎక్కువ మంది అర్హులైనటువంటి పేదలు ఉన్నారు। వాళ్ళందరికీ కూడా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము। ఈ సమస్యను కనుక అధికారులు కానీ జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ పట్టించుకోకపోతే పిప్పలకోటి పేద ప్రజలకు న్యాయం జరిగేంత వరకు సిపిఎం पार्टी अंडगा निलबडी పోరాటం చేస్తుంది అని చెప్పి సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాం। पीडीएसयू नेत्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्याची मागणी केली। त्यांनी सोमवारी विद्यार्थ्यांसह आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली। त्यांनी सांगितले की राज्यभरामध्ये सुमारे 8,000 कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्तीची थकबाकी झालेली आहे आणि त्यांना सर्वांचे पगार द्यावे आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवावे अशी मागणी केली। शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी पीडीएसयू सतत लढा देत राहील असेही म्हणाले। जिल्ह्यातील अनधिकृत या शाळांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली। పరిష్కరించాలి విద్యారంగ సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించేంత వరకు ఈ రోజు ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు నిరసన తెలపడం జరిగింది। దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి 8,000 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయాలని చెప్పేసి, అలాగే పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ తో పాటు విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని, అలాగే ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్యానికి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి విద్యాశాఖకు లేదు, వెంటనే విద్యాశాఖ మంత్రిని నియమించాలని చెప్పేసి, అలాగే జిల్లాలో అనుమతి లేకుండా పాఠశాలలు నడుస్తున్నాయి, ఆ పాఠశాలల గుర్తింపు రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం। ఏకైక డిమాండ్ ఏంటంటే పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి 8,000 రూపాయలు విడుదల చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం। లేని పక్షంలో ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం जिल्हा कमिटी आध्वर्यांలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగుతామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాం। बोध आत्मा अध्यक्ष गोरला राजू यादव आणि कृषी बाजार समिती अध्यक्ष बोद्धू गंगारेड्डी म्हणाले की राज्यभरातील भाजप नेते काँग्रेस सरकारवर टीका करत आहे आणि निषेध कार्यक्रमही घेत आहे, हे हास्यास्पद आहे। सोमवारी बोध कृषी बाजार कार्यालयात या आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। त्यांनी भाजप नेत्यांना शक्य असेल तर विकास करण्याचा सल्ला दिला, पण खोटा प्रचार करण्याचे त्यांचे राजकीय आयुष्य घालवू नका असे म्हणाले। काँग्रेस सरकारच्या 18 महिन्यामध्ये गेल्या 10 वर्षात झालेला विकास पाहून हे लोक त्यांना त्रास देतील अशी भीती असल्याने ते हे असे बोलत आहे असे सांगण्यात आले। त्यांनी टीका केली की ते सार्वजनिक सरकारवर निराधार आरोप करून लोकांना फसवण्याचा प्रयत्न करू नये आणि प्रयत्न करत आहे हे ते म्हणाले। त्यांनी केलेल्या या नाटकावर त्यांनी
असा विश्वास ठेवू नये असे म्हणण्यात आले. निश्चितच योग्य शहाणपणा दाखवतील असेही म्हणाले. जर भाजप नेत्यांना खरोखरच शेतकऱ्यांवर प्रेम असेल तर खासदार म्हणून जिंकलेल्या नेत्यांनी राज्याला युरिया कोटा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे याचिका करावी. గ్యారెంటీలు ఇచ్చిండ్రు ఇప్పటి వరకు అమలు పరచడం లేదనడం అది వారి విజ్ఞతగా వదిలేస్తున్నాం. కాకుండా బోతులో గత 10 సంవత్సరాలు 11 సంవత్సరాల నుంచి జరిగినటువంటి అభివృద్ధి బోతు నియోజకవర్గంలో మేము రైతులకు ఏదైతే వ్యవసాయ పనులకు పోవడానికి కానీ వారు వ్యవసాయం చేసిన పంటలను ఉత్పత్తి చేసినటువంటి పంటలను వారింటికి తెచ్చుకోవడానికి పొలం బాట కింద ఒక బోతు మండలానికే ₹1 కోటి మంజూరు చేయించినాం. మరి మీరు అటువంటిది ఏదైనా మీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు కానీ మీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మరి మీరు ఇక్కడ ప్రజల గురించి మీ నరేంద్ర మోడీ గారికి కానీ మీ కేంద్ర మంత్రులకు కానీ ఎవరికైనా ఒక విజ్ఞాపన పత్రం ఇచ్చిన దాఖలాలు మీరు లేదు. అటువంటి వ్యక్తులు ఇవాళ బోత్ బస్ స్టాండ్లో ఏదో ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి రేపు రానున్న ఎన్నికల్లో మేము ఏమి చెప్పకపోతే మాకు డిపాజిట్లు కూడా గల్లతైతే అనే భయంతో మరి ఇటువంటి నిర్వీర్యమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకా మున్ముందు కూడా మీరు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ప్రజలందరికీ తెలుసు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటేనే రైతు ప్రభుత్వం, రైతుల సంక్షేమానికే పాటుపడుతుంది. మరి రైతులకు మొన్ననే దాదాపు 2 లక్షల రుణమాఫీ కింద 21,000 కోట్లు खर्च చేస్తే गेल्या महिन्याच्या 25 तारखेपासून तलामडगू मंडळाच्या कज्जरला गावामध्ये सुरू असलेल्या अखंड ज्योती कार्यक्रमात आज भव्यपणे संपला. या कार्यक्रम सर्व ग्रामस्थांनी भव्य ढोल ताशाच्या गजरामध्ये एकत्र केला. वेगवेगळ्या गावांमधून आलेल्या भाविकांसह गावात भक्तीचे वातावरण निर्माण झाले. मोठ्या संख्येने जमलेल्या भाविकांनी ग्रामस्थांनी भव्यपणे भोजन कार्यक्रम आयोजित केला. भाविकांनी गावातील रस्त्यावरून शबरी मातेचे भक्तिगीतही गाऊन मिरवणूक काढली. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. केटीआरवर सरकारी व्हीप ऐलय्या यांच्या जोरदार टिप्पण्या. पक्षातील पक्षांबद्दल बोलणे हे निर्लज्ज आहे यांच्यावर असे प्रश्न. प्रजावाणी येथे आलेले अर्जदार त्यांच्या समस्यांबद्दल अधिकाऱ्यांकडे याचिका. डीसीसीबी अध्यक्ष म्हणतात की लोकांसाठी चांगले काम करणाऱ्या सरकारवर टीका करणे योग्य नाही. अड्डीभोजा रेड्डी म्हणतात की भाजप आणि बीआरएस दोघेही सारखेच आहे आणि त्यांनी सार्वजनिक कल्याणाकडे दुर्लक्ष केले आहे. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.